الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلا sambung. وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجه
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرى ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Adapun selepas segala pujian bagi Allah, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rafakkan, kita panjatkan
Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahannya Ar-Rahman Ar-Rahim, melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita tanpa pernah putus. Hari ini sehari lagi usia dipinjamkan, masa diberikan, maka kita infakkan ke jalan Allah untuk sama-sama mencari keberkatan dan redha daripadanya. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pengajian kitab 10 sahabat yang dijanji surga. Kita baru minggu lalu masuk kisah tentang Sayyidina Uthman bin Affan. Rasanya saya berhenti dekat dia mendapat gelaran Zunnurain, betul tak? Kenapa dia mendapat gelaran Zunnurain? Kerana berkahwin dengan dua orang puteri Nabi SAW. Nama apa tu? Nama Ruqayyah. Satu lagi Ummi Kalsum. Pandainya anak muridku. Alhamdulillah, okey lah tu. Tak? Cara okey lah tu. Dapat ilmu satu pun jadilah, no? Jadilah, bukan nak periksa pun, kan? Sekadar untuk menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang dijamin surga. Mudah-mudahan kalau tak dapat duduk dengan mereka sekali pun, dapat tengok dari jauh pun jadilah. Sahabat-sahabat yang dijamin surga. Oh, orang ni ke yang nak masuk surga? Orang-orang ni ke yang tanpa hisap dapat masuk surga? Itu satu nikmat, memandang kepada wajah-wajah ahli-ahli surga. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat tengok pun jadilah. Baik. Saya cerita macam mana sejarah dia boleh kahwin dengan Ruqayyah, kan? Selepas diceraikan oleh anak siapa? Abu Lahab. Abu Lahab suruh cerai kedua-dua puteri Nabi SAW dengan sebab Nabi berdakwah Islam. Nabi bawa satu agama baru, dia kata cerai. Maka diceraikanlah kedua-dua puteri Rasulullah SAW dengan putera Abu Lahab, seorang nama Utbah, seorang nama Utaibah. Nama pun tak lari jauh. Utbah sekong, Utaibah sekong. Tak apa cerai pun tak apa, tak rugi tang mana, dapat lagi hebat. Yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW berbisan dengan seorang lelaki yang hebat. Kan kita baca minggu lalu berkenaan dengan fizikal dia, orang dia segak, berbudi pekerti mulia, berakhlak tinggi, yang mana Rasulullah SAW ketika mana menziarahi Ruqayyah, lepas beberapa bulan berkahwin, Rasulullah pergi rumah anak menantu ni. Dia tengok Ruqayyah sedang basuh rambut Uthman bin Affan. Kata Rasulullah SAW, wangikan rambut dia. Jagalah dia kerana sesungguhnya dia berakhlak seperti akhlakku. Kata Rasulullah kepada Ruqayyah. Semasa dia sampai, dia tengok Ruqayyah duduk basuh rambut Sayyidina Uthman bin Affan. Di antara sahabat yang paling Rasulullah SAW berkenan. Baik. Hari ini muka surat 100 masuk Islam. Sahabat besar ini termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Kalau orang pertama tu Al-Awwalun. Tulis Al-Awwalun. Dalam Al-Quran kalau disebut Al-Awwalun wal-Akhirun, Awwalun tu mereka. Beliau datangnya dari suku atau puak Quraisy yang paling keras sekali tentangannya terhadap agama Islam dan Rasulullah, iaitu puak Umayyah. Menurut catatan sejarah, Sayyidina Uthman bin Affan termasuk orang kelima diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk Islam. Baik, di sini ada khilaf. Saya kita cerita. Setelah memeluk Islam, Uthman radhiyallahu anhu termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW kerana kemuliaan dan kehalusan budi pekertinya. Memang sesungguhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat tinggi budi pekertinya, sangat penyantun, lemah lembut, lagi pemalu. Ini sejarah pengislaman Sayyidina Uthman bin Affan. Saya sentuh sikit pada minggu lalu.
yang mana mak dia kan arwah. Mak dia tu dua beradik dengan siapa? Tak lupa dah. Dua beradik dengan Abdullah. Nah. Jadi dia ni anak kepada Abdul Muttalib. Arwah tu anak kepada Abdul Muttalib. Jadi dia ni Uthman bin Affan anak arwah. Dia Uthman bin Affan dengan Rasulullah sepupu sebelah ibu. Nah, sepupu sebelah ibu. Dan dia di antara orang yang al-awalun, yang terawal memeluk agama Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam kitab kita ni kata orang yang kelima. Dalam kitab tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata yang keempat. Baik, kita cuba membicarakan tentang khilaf 4 atau 5, kedua-duanya benar. Baik. Katanya dia orang yang kelima, seperti dalam kitab kita, dia kira daripada siapa? Dikira daripada Khadijah, manusia pertama. Kemudian Abu Bakar yang kedua, yang ketiga dikira Ali, yang keempat dikira Zaid, kemudian yang kelima dia perkira dia. Jadi betul lah kalau kata yang kelima. Okey. Dan yang keempat itu tidak dikira, maksudnya tak dikira sebagai orang merdeka, yakni Zaid bin Harithah kan seorang hamba. Jadi dia pun tak kira dia. Jadi dia yang keempat. Kalaulah jumpa dalam kitab lain kata dia orang keempat masuk Islam pun betul. Kalau jumpa dalam kitab lain lagi jumpa yang kelima pun betul. Kita jangan mempertikaikan sesuatu yang kita tak tahu. Kalau kita jumpa maklumat daripada orang yang lebih tahu, tentu dia ada hujah yang tersendiri. Okey, baik. Dia ni adalah di antara suku Quraisy. Suku Quraisy ni suku Rasulullah lah. Kan Rasulullah daripada keturunan Arab Quraisy. Yang mana yang paling kuat menentang Islam. Itu suku Rasulullah tu. Paling kuat menentang Islam adalah di kalangan suku adik-beradik, sepupu, sepapat, hak daripada bau macang sampai bau durian ni. Tu yang dia kata suku Quraisy tu. Dalam kelompok mereka lah. Punya tentanglah perjuangan Rasulullah ni di kalangan adik-beradik. Tu yang kata kita ni nak berdakwah sebenarnya, kita nak ajak buat baik ni di kalangan adik-beradik lagi susah tau. Daripada nak ajak orang. Adik-beradik ni lagi payah. Begitu yang berlaku kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Bila mak dia bagi tahu tentang Rasulullah kan dia kata apa dekat mak dia. Siapa ingat? Satu gelaran yang diberi kepada Rasulullah. As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin dia kata. Kan dia tanya mak dia. Adakah As-Sadiqul Amin yang bawa cerita ni? Dia bawa agama baru. Ya, kalau betul aku percaya. Terus dia pergi jumpa dengan Abu Bakar, terus dia Islam. Abu Bakar kemudian bawa dia jumpa dengan Rasulullah. Dia menghadap dengan Nabi SAW. Dia bersyahadah. Secara rasmi yang dia memeluk agama Islam. Kemudian dia ni, kan saya kata, ayah dia meninggal, dia kecil lagi. Jadi, dia duduk dengan pak penakan dia di sebelah bapa Affan. Kan? Bapa dia nama Affan bin As. Dia duduk dengan pak penakan dia di sebelah bapa. Kira duk jaga dia lah. Nama pak penakan dia tu Abu Hakam Al-As. Jadi Abu Hakam ni di antara suku Quraisy yang paling kuat menentang agama Islam. Hang tak sedang aku yang belahang dari kecil. Lebih kurang macam tu lah. Ungkit-ungkit segala-galanya. Tinggalkan kepada anutan agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Muhammad ni dah makin merepek. Kembalilah kepada agama Lata dan Uzza. Paksa dia. Dia di antara sahabat yang terkena kezaliman yang dilakukan oleh puak-puak musyrikin Quraisy. Dia tak mahu juga diterima. Lepas dipukul, kemudian dia diikat. Dia diikat dengan rantai besi. Tapi Pak Penakan ni sayang kat dia. Taklah buat macam Bilal bin Rabah kena tu. Taklah macam Sumayyah dan Ammar bin Yasir kena. Tak macam tu.
Dia ni yang tukang pukul dia ni pak penakan dia. Ibarat seperti bapa yang menyiksa anak. Dia tak ada niat nak pukul sampai mati. Cuma nak mengajak saja. Suruh Osman tinggalkan kepada agama Islam dan kembali murtad kepada agama Lata dan Uzza. Jadi bila dia ikat dalam rumah tak bagi keluar. Abu Bakar As-Siddiq cari mana dia Osman. Tak nampak rupa dah. Lepas dah masuk Islam balik rumah tak keluar mai dah. Dalam hati Rasulullah dah tahu nah, apa yang kemungkinan besar berlaku kepada sahabat yang seorang ni. Orang pakai cerita dari mulut ke mulut ni cerita. Kata anak kepada Al-Hakam Al-As tu masuk Islam. Jadi dia siksa. Umayyah mai. Umayyah kata, wahai Al-Hakam, hambuk kelak dia mai. Kita siksa dia ramai-ramai. Mai kita siksa. Osman tu nak disiksa secara beramai-ramai. Buat macam mana aku buat. Pukul dia. Jangan bagi dia makan, jangan bagi dia minum. Al-Hakam ni saya kata dia lebih bersifat bapa. Sayang. Dia bela orang kecil kan, dia sayang. Jadi lepas dia pukul, dia bagi, dia kata tak payah. Dia kata aku pun boleh ajak anak aku tu. Aku boleh ajak, tak payah aku takkan bagi. Nah, dia pujuk, dia rayu, dia pukul, dia lagi sakit. Dia pujuk balik pun tak mau juga. Kata Sayyidina Osman bin Affan, andai dipotong aku jangan kata 2. Andai dicincang 100 kali sekalipun aku takkan beriman dengan yang sesat. Jadi letih dah Al-Hakam Al-As ni lepas. Buka dia. Lepas dia. Dan dia minta izin kepada ibu dia nak pergi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ketika itu sedang bersembunyi ataupun bersulit-sulit di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Yang ini berdakwah secara sulit, secara sembunyi di Darul Arqam. Okay. Setelah sebagai memperlihatkan kecintaan dan penghargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, itulah maka beliau telah menjadi pilihan baginda untuk dikahwinkan dengan puteri-puterinya, seorang demi seorang, selepas meninggal seorang lepas satunya. Okey. Kerana kepribadiannya yang tinggi, yang murni, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pilih dia anak. Pasal apa? Dia duduk terus di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Bila dia duduk terus di situ, puteri-puteri Rasulullah ni dicerai. Nah, bila cerai, orang tak baliklah pergi ke ayah dia. Jadi Rasulullah saat ini menerima puterinya dengan hati yang terbuka. Pandang balik hikmah, dia pun hina. Hina anak janda begini. Walhal Utbah dan Utaibah ni, kedua-dua putera pondan milik Abu Lahab ni, hari-hari pergi mengendap. Hari-hari. Dia pun bercerai bukan kerana benci, tapi takut ke ayah. Takut ayah marah, berpisah. Punya baiklah puteri-puteri Rasulullah dengan cantiknya, dengan sempurna sifatnya. Jadi macam manakah dia tak menggila? Kalau orang lain ni dia panggil gila talak. Tak boleh tengok orang dia, tengok kasut pun jadi tak boleh tengok kasut, tengok bumbung rumah pun jadilah. Macam itulah berlaku kepada Utbah dan Utaibah. Jadi Rasulullah tak mau, fitnah berlarutan. Sampai puteri Rasulullah tak boleh keluar rumah, takut diancam. Akhirnya Rasulullah mempelawa kepada Uthman bin Affan. Tak sempat Uthman meluahkan perasaan, Rasulullah bagi terus kepada Uthman bin Affan. Mula bagi Ruqayyah. Saya kita contoh macam mana boleh dia bagi Ummu Kalsum pula. Lepas diberi Ruqayyah, lepas tu dia bagi pula Ummu Kalsum. Tak boleh contoh lah ni. Pasal tak kena dengan tajuk baik. Sebagai memuji keluhuran budi akhlaknya, itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat sangat malu kepada wahai Uthman. Baik, pada kalam ni yang dikatakan kenapa malaikat malu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Malu yang dimaksudkan di sini
yang mana satu kisah berlaku. Saidina Osman ni jumpa dengan Rasulullah dan para sahabat yang ketika itu tak ada apa-apa nak makan. Tak ada apa. Bekalan makanan pun orang tak mau jual. Suruh orang keluar pergi beli makan, orang tak mau jual. Pasal orang Islam. Islam dipulaukan. Saidina Osman ada harta. Dia kan di antara sahabat yang kaya. Dia belanjakan harta dia sebanyak mana yang ada. Sehingga kan setiap hari dia boleh bagi makan 60 orang tiap-tiap hari. Kalau 60 orang dia boleh bagi makan. Kita kalau belanja sehari 6 orang hari ni belanja. Bulan depan belum tentu kita nak belanja 6 orang tu. Betul tak? Dia ni sehari 60 orang. Dia belanja orang Islam. Makan tanpa mengharap apa-apa balasan. Setiap kali dia sediakan makanan dengan tangan dia. Dia yang sediakan makanan. Dia belanja bagi orang makan. Dia tak pernah rasa dengan hujung lidah pun makanan yang dia belanja. Kita bila kita nak bagi orang makan, kita makan kat kita dulu. Dia bagi semua orang makan. Baru kalau ada baki-baki baru dia makan. Sifat dermawan Saidina Osman bin Affan itu menyebabkan baginda Nabi SAW rasa malu sangat. Macam kita lah kalau hari-hari duduk makan orang belanja. Rasa segan kan? Malu lah, tak mau dah. Tapi tak mau dah, macam mana? Tak ada pilihan lain. Mau tak mau kena ambil juga demi meneruskan kehidupan. Tidak, tak ada apa kebuluran. Dia kata tak apa, dia kata harta dia banyak lagi. Banyak lagi dia balik Allah ganti, dia balik Allah ganti. Dia nanti bawa mai orang miskin yang dipulaukan yang tak boleh kerja. Dan kalau ada duit nak pergi beli pun orang tak maju. Kat dia orang jual. Sebab dia baik. Kemudian bila dah Rasulullah kata aku malulah kepada Saidina Osman ni. Aku malu sungguh-sungguh kepada Osman ni. Dia jawab apa? Dia jawab, dia kata dia lagi malu pada Allah. Seandainya dia tidak memberi, dia lagi malu pada Allah. Bagaimana dia nak menghadap dengan Rasulullah kekasih Allah yang sedang lapar, sedangkan dia kekenyangan. Dia bersumpah tidak akan makan selagi seluruh umat Islam tak kenyang. Jadi itulah menyebabkan Rasulullah malu kepada dia. Maka kata Rasulullah SAW, malaikat kiraman katibin, penulis, pencatat amal kebajikan dan amal kejahatan amat-amat malu kepada Saidina Osman bin Affan. Malu dua malaikat tu pun malu. Kalau ada malaikat yang kita tak boleh nampak pun rasa malu, apatah manusia yang nampak zahiriah. Malu kepada Saidina Osman kerana sifat kepribadian dia yang luhur, pemberian dia yang ikhlas, kejujuran dia itu menyebabkan malaikat malu. Begitu juga satu hari ketika mana Jibril alaihi salam turun membawa wahyu kepada Nabi SAW, di sisi Nabi ketika itu ada Osman. Di sisi Nabi ketika itu ada Osman. Jibril masuk tu, Jibril tu sepatutnya tak perlu ada perasaan kan malaikat. Bila dia bagi satu wahyu kepada Nabi SAW, dilihatnya Osman berada di situ. Dan Jibril tak sembang banyak, sambil tersenyum tinggalkan Rasulullah. Kenapa? Segan ada Saidina Osman bin Affan. Kita macam itulah. Kalau kita pergi rumah orang, suami dia balik. Dia tak menduk lama dah kan? Tak balik ya. Laki yang balik kerja dah. Aku belah dulu. Segan kita nak tunggu. Macam tu lah. Jibril malu. Malu kerana akhlak yang tinggi, luhur murni daripada Osman bin Affan. Okay. Satu lagi. Bila dah Rasulullah ni dia kata malaikat pun malu, tentulah aku lagi malu. Satu hari Rasulullah SAW duduk di dalam rumah dia, tak keluar-keluar, pening kepala, lebih kurang macam itulah. Dia duduk tidur. Kemudian ada orang bagi salam.
Rasulullah kata kepada Aisyah, "Pergi tengok siapa mai." Dia kata ayah dia mai, Abu Bakar. Rasulullah di tempat tidur. Kita kata baring-baring santai-santai. Lepas tu masuklah Abu Bakar. Abu Bakar tengok Rasulullah duduk tidur. Dia pun pergi rebah badan di tepi Rasulullah. Sahabat baik ini lagu tulak lah. Dia tengok orang tidur, aku pun boleh tidur lah sebelah. Sambil sembang-sembang apa tu. Mai keluar lagi satu. Tengok siapa dia? Umar Al-Khattab. Masuklah dia kata. Masuklah Umar Al-Khattab. Masuklah. Sembanglah bertiga sahabat yang hebat ni. Duduk bersama-sama. Mai pula lagi satu. Mai lagi satu. Rasulullah tanya kepada Aisyah, siapa? Osman. Cepat-cepat Rasulullah yang tengah duduk tidur bergolek bersandar bangun duduk membetulkan kain Nabi SAW dan pakaian Nabi. Berbeza tak? Hak yang tadi mai dia duduk, dia kata masuklah. Sahabat tu nanti. Hak kedua pun macam tu. Mailah kami duduk lepak ni. Lebih kurang saya kata. Tapi mai Saidina Osman, dia terbangkit. Dia bangkit, dia pun betul kain dia bagi dia. Masuklah. Masuklah wahai ahli surga. Malu tak Rasulullah kat dia? Rasulullah memang malu kat dia lah. Rasulullah malu kat dia. Okey. Habis sembang dah. Lepas disantuni sahabat-sahabat tu balik. Balik Aisyah ni tanya kelakuan Rasulullah. Sahabat dua orang tadi tak berani tanya sebab ada depan Saidina Osman. Aisyah tanya, ya Rasulullah, aku lihat kelakuan kamu berbeza dengan menyambut kedatangan Abu Bakar dan Umar. Tapi bersiapa waktu Osman? Dia cepat-cepat bangkit membetulkan kedudukan dan pakaian dia. Kata Rasulullah SAW, kalau malaikat memalu kat dia, aku lagi malu kat dia. Sebab Saidina Osman ni dia punya jaga kepribadian dia. Tangan kanan dia tidak pernah singgah di kemaluan. Tangan kanan dia. Tangan kiri dia tak pernah singgah di muka. Muka untuk sujud. Yang kanan untuk bersedekah. Sebab itulah aku malu sungguh-sungguh dekat dia. Punya jujur, punya ikhlas dia dalam beragama. Tangan kanan tak pernah singgah di kemaluan. Tangan kiri tak pernah singgah di muka. Kita ni kanan kiri kadang-kadang masuk dalam lubang mulut. Tak sempat kanan kiri aku capai. Kan? Tengok hebatlah. Hebat. Sebab itulah kenapa yang disebut malaikat pun malu kepada Saidina Osman bin Affan. Kehebatan dia dalam memberi sedekah. Kehebatan dia dalam berbicara. Dia di antara sahabat yang pandai berpidato. Cakap dia fasih dan lancar. Sebab tu Rasulullah berkenan sangat dekat dia. Memang Rasulullah SAW biasanya tidak keberatan menerima kedatangan pada sahabatnya dan berpakaian biasa. Tadi yang saya baca. Jika Sayyidina Osman radhiyallahu anhu akan datang mengunjunginya, maka baginda pun menggunakan pakaian yang sewajarnya sebagai menghormati sahabatnya yang disegani sendiri oleh para malaikat. Dalam satu riwayat lain adalah dikisahkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, saya bermohon kepada Tuhanku supaya tidak ada seorang pun yang pernah menjadi menantuku atau menjadi mertuaku dimasukkan ke dalam neraka. Hal yang demikian itu tercapai oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, tiap-tiap Nabi mempunyai teman dan Osman adalah temanku di dalam surga. Masya Allah Ta'ala. Rasulullah pernah berdoa, bermunajat kepada Allah. Sesiapa yang pernah menjadi mertuaku atau menantuku tidak akan masuk neraka. Mereka akan masuk ke dalam surga. Dan oleh kerana sayangnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Uthman bin Affan, maka Rasulullah SAW mengatakan satu kalam yang berbeza daripada sahabat-sahabat lain. Yang akan menjadi teman aku di dalam surga nanti adalah Uthman. Apa rasa hati sahabat lain yang mendengar? Walhal Sayyidina Uthman tak ada dalam makam dengan Nabi seperti mana Abu Bakar dan Umar. Tapi pasal apa nak teman di surga? Baik. Kata-kata Rasulullah ini menjadi satu asbab timbulnya perasaan cemburu
cemburu yang diharuskan. Kita boleh cemburu bila tengok orang buat baik. Tapi kita jangan cemburu bila mana orang dapat kebaikan. Kita boleh cemburu bila tengok orang buat baik, kita nak buat lagi baik daripada tu. Aku jealous tengok hang. Hang buat baik sangat. Kalau boleh aku nak lebih baik daripada orang tu. Itu yang terbaik, cemburu yang diharuskan. Berlaku di kalangan sahabat bila mana Rasulullah 2-3 kali ulang perkataan yang sama. Kami ni tak layakkah? Kami ni tak layakkah menjadi teman? Kata Nabi SAW, di antara puteri-puteriku yang Allah matikan awal adalah Ruqayyah. Puteri Rasulullah yang meninggal, yang wafat awal adalah Ruqayyah. Kerana sakit, bukan sakit tua. Tapi sakit dalam perut. Tak cerita sakit apakah kanser ke apa, dia tak scan, tak tahu cerita. Okay? Dan kata Rasulullah, aku sayang sungguh pada Ruqayyah. Seorang puteri yang paling penyabar. Yang tak banyak bicara. Sesuai dengan Osman. Maka aku bercita-cita dalam syurga nanti nak duduk dengan Ruqayyah dan Osman. Macam itulah. Anak tu mati awal. Tak boleh nak jumpa di dunia. Kita jumpa di syurga. Ada jaminan ada jaminan ke syurga. Dan Sayyidina Osman ini adalah di antara sahabat Nabi SAW yang berhijrah ke Habasyah 2 kali. Ada dalam ni. Okey, baik kita baca. Ketika suasana pergolakan di Mekah menjadi tegang dan meruncing disebabkan kaum musyrikin Quraisy melakukan tekanan yang hebat terhadap kaum muslim, Sayyidina Osman termasuk orang-orang yang turut melakukan hijrah ke Habasyah. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu beserta isterinya adalah termasuk golongan yang menjalankan hijrah yang bersejarah itu. Beliau tidak pernah memikirkan kerugian perniagaannya yang ditinggalkan kerana beliau sedar bahawa hijrah tersebut adalah termasuk usaha untuk menegakkan agama Allah. Kembalinya dari Habasyah, beliau pun tinggal di kota Mekah buat sementara waktu. Kemudian beliau telah melakukan hijrah pula ke Madinah untuk menyusul Rasulullah SAW yang telah pun dahulu berhijrah ke sana. Baik. Selepas 5 tahun kenabian. Lepas 5 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Lebih kurang kan. Minggu lepas saya kata, dia tua pada Rasulullah umur berapa? Berapa tahun? Siapa ingat? Ni dah agak jari dia. Betul lah. 5 tahun kan? Ada kata 6 kan? Dia tua pada Rasulullah. Waktu Rasulullah diangkat menjadi khalifah, menjadi Rasul, Rasulullah umur 40. Kalau Rasulullah umur 40, dia umur 45. Selepas 5 tahun kenabian, yakni waktu Rasulullah berusia 45 tahun, bermakna dia berusia 50 tahun. Turun satu ayat apabila orang-orang Quraisy tangkap orang-orang Islam, siksa, tindas habis-habisan. Ada yang disiksa sampai tukar syahadah. Ada yang disiksa sampai mati. Yang dirampas ahli keluarga dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala turunkan satu perintah untuk berhijrah. Orang pertama yang Rasulullah temui nak suruh berpindah, siapa dia? Osman. Yang ketika tu dia dah berkahwin dengan puteri Rasulullah. Ruqayyah sedang sakit. Rasulullah tak mau tengok kesakitan yang ditanggung ni. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Osman, keluarlah kamu berhijrah ke satu negeri. Lalu ni panggil Utopia. Dulu panggil Habasyah. Orang-orang Habasyi ni terkenal dengan macam mana? Kulit hitam. Hitam sungguh. Bukan kata sikit-sikit yang hitam. Hitam sungguh-sungguh. Hamba Habasyi yang orang sebut tu. Jadi Rasulullah kata, aku dapat tahu negara ni baik. Habasyah dia panggil. Negara ni, raja dia pun baik. Walaupun bukan beragama Islam. Diperintah oleh seorang Raja Najasyi beragama
Majusi menyembah api. Jadi Rasulullah suruh pergi minta perlindungan ke Habasyah. Maka pergilah Sayyidina Osman. Dia pergi sebelah orang. Dalam sejarah mengatakan dia pergi sebelah orang. 8 orang lelaki, 5 perempuan. Betul ke? 8 lelaki, 3 perempuan. Mula-mula dia pergi. Permulaan. Perpindahan. Nah, bila sampai di sana, dalam perjalanan, dia ni nak pergi ke Habasyah, kena melalui jalan laut. Nak pergi cari, kita panggil apa? Yeti lah lebih kurang. Pelabuhan. Pelabuhan tu ada di Jeddah. Dinamakan Pelabuhan Syaibah. Dalam perjalanan tu, jumpalah sahabat-sahabat lagi yang tak tahu nak lari ke mana. Orang Quraisy tu tangkap. Ada berapa orang lagi sahabat di situ? Ada 5 orang lagi sahabat. 5 orang sahabat ni, ada yang bawa isteri. Itu yang jadi kira 3 je. Bawa isteri jadi 5 lah. Tadi 11 kan? Campur dengan 5 jadi 16. Mereka berjalan kaki, diketuk oleh Sayyidina Osman. Siapa ikut lagi? Ja'far bin Abu Talib. Ataupun dipanggil Ja'far At-Toyar. Yang ikut Sayyidina Osman bersama-sama ke sana. Kemudian, siapa lagi seorang? Abdul Rahman bin Auf. Ketiga-tiga sahabat ni ikut pergi sampai ke Jeddah, Pelabuhan Syaibah. Ada dah kapal, berlayarlah. Ambil masa melebihi 15 hari, 15 malam berlayar. Bayangkan orang berjalan tu, pelayaran yang jauh nak sampai ke negeri Utopia. Sampai di sana, masuk pergi. Alhamdulillah walaupun dihasut oleh puak-puak kafir Quraisy, tapi Raja Najasyi tu walaupun rupa tak handsome, gelap gelita pun kala dia. Terima. Walhal di belakang dia tu api duk menyala. Tuhan dia api. Terima kedatangan 16 orang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah. Sayyidina Osman yang tukang bawa surat. Dia baca surat tu nah. Rasulullah akan hantar surat. Biasanya Rasulullah akan tulis dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Aku Muhammad Rasulullah, bertuhankan Allah Azza wa Jalla, la syarikalah. Baru dia bubuh ayat di bawah seterusnya. Jadi Raja Najasyi ni terima Sayyidina Osman dengan sahabat-sahabat lain menghuni di situ, bagi rumah, bagi tempat tinggal, bagi pekerjaan, bagi ladang, hampa usaha hampa buat, keuntungan bagi sama rata. Yang ni ambil ke hampa untuk belanja makan dan baginya lagi pulang kepada negara sebab hampa duduk dalam negara aku. Itu kelebihan Raja Najasyi tu. Kata Rasulullah waktu duduk di Madinah dapat khabar kewafatan Raja Najasyi. Rasulullah keluar dengan para sahabat, dia keluar seorang-seorang dia. Daripada duduk dalam masjid, dia terus sembahyang jenazah ghaib. Kerana Najasyi masa Sayyidina Osman bawa Islam tak terima lagi. Tak terima lagi. Tapi menerima Islam pada selepas Rasulullah pindah ke Madinah. Terima Islam. Najasyi masuk Islam. Di antara raja yang berjaya diislamkan. Okey, kemudian duduk aman, Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Osman, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sayang sangat, rindu kepada Nabi SAW. Orang kafir ni nak buat macam mana? Nak suruh hak 16 orang ni patah balik. Patah balik ke bumi Mekah. Abang, jumpa. Hampa tak mau balik ke? Mereka kan main berdagang. Hampa tak mau balik ke? Macam mana? Apa khabar orang Islam di bumi Mekah? Bagus dah. Semua pakat masuk Islam dah. Kata, jomlah balik. Semua pakat masuk Islam dah. Jadi seronoklah mereka ni dapat khabar, jomlah kita balik. Balik ke negeri kita. Pasal apa? Tak ada lagi ancaman.
Semua orang pakat masuk Islam dah. Siaplah bungkusan. Ha? Siaplah bungkusan. Ni disertakan selepas 5 tahun. Lepas 5 tahun. Rindu kampung halaman. Dapat khabar gembira, balik. Balik sampai di Mekah, orang tangkap. Tak aman lagi rupanya. Tak aman lagi. Rasulullah kata kenapa balik? Ruqayyah masih sakit, sedang merosot. Paling teruk. Kenapa balik? Tak tahu. Dia kata, nah. Kata dah aman. Pergi balik. Kata Rasulullah, pergi balik. Dia berhijrah malam pula. Dia bawa juga Ruqayyah tu. Nah. Sebab Rasulullah sayang sangat kat Ruqayyah tu. Pergi balik. Tapi kali ni dia bawa 100 orang. Raja Najasyi bagus. Hantar mai kapal. Sebab apa? Sebab kata ramai. Bawa duduk 100 orang. Dilayan seperti biasa. Sampailah tahun ke-13 kenabian. Rasulullah menerima ayat hijrah. Allah Ta'ala suruh Rasulullah keluar. Berpindah ke Madinah. Dia dapat khabar Rasulullah dah pindah. Pindah mana? Pindah ke mana? Dia tanya. Pindah ke Yathrib. Oh, kalau macam tu, apa penerimaan orang Yathrib? Orang Yathrib terima Nabi SAW. Terima dengan sebulat hati. Kalau macam tu, kami pun nak balik lah. Dia nak balik. Sebenarnya, walaupun duduk di negeri Habsyah, makan, minum jenuh, hidup aman damai, jiwa tak tenang sebab Rasulullah tak ada. Tak ada Rasulullah. Kalau boleh, nak berlapar dengan Rasulullah. Nak bersakit dengan Rasulullah. Nak menangis dan ketawa dengan Rasulullah. Itu adalah kebahagiaan para sahabat. Apa guna duduk dalam kenikmatan kalau Rasulullah tak ada? Balik. Rasulullah kata, jangan balik dah, dia balik. Dia balik, dia bawa Ruqayyah, Abdul Rahman bin Auf, diikuti dengan Ja'far At-Tayyar, balik mai ke Mekah. Nak tengok betul ke tak betul, saya ikut orang pembawa pula. Bila dia sampai ke Mekah, Rasulullah dah tak ada. Rasulullah dah tak ada. Dia masuk dalam rumah Rasulullah sambil dia menangis, tengok peninggalan-peninggalan Rasulullah tu. Kita sampai hari ni kalau masuk replika rumah Rasulullah, saya sedih . Sedih sungguh-sungguh. Dari pintu nak masuk tu lagi bercucuran air mata. Tengok alang dia. Tengok bumbung dia. Apatah lagi sahabat kesayangan ni tengok bekas-bekas minuman Rasulullah. Jadi Sayyidina Osman ni menangis semahu-mahunya. Dia jumpa mak dia yang nama Arwah. Dia kata, jom ikut dia kata. Jom ikut dia pergi ke Madinah. Dia nak pergi Madinah nak cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan seorang sahabat. Kemarin saya cerita nama dia. Sahabat yang selalu main berdagang di Mekah. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az kata, mailah tumpang dia sebab dia banyak kenderaan. Tak boleh kami ramai, dia kata. Kami ada 100 orang. Kenderaan ada 2-3 ekor je. Tak apalah kalau macam tu Ahmad naik, bawa Ruqayyah. Kata Sayyidina Osman, aku bagi ibuku dan Ruqayyah naik kenderaan, aku akan bersusah dengan yang 100 lagi tu. Kalau kita hampa jalan pelan-pelan aku pergi dulu. Kita dia kan nak melepas dia. Hampa punya pasal lah. Dia tak tinggal, dia punya baik Dia tak tinggal. Jadi, bila sampai puteri Rasulullah tu, Rasulullah Ta'ala akan menyusul Sayyidina Osman. Selang beberapa minggu baru sampai orang jalan kaki lambatlah sampai. Jadi bila sampai di Madinah tu, Rasulullah awal-awalnya mempersaudarakan dia. Aku ni nak pergi letak tak mana lah Sayyidina Osman ni Rasulullah ni nak duk fikir nak pergi letak dia di rumah siapa. Rasulullah pun kan masa awal tu menumpang juga Jadi di antara sahabat-sahabat yang Al-Ansar yang terbaik, ada seorang sahabat nama Aus bin Thabit. Aus bin Thabit ini dia juga pedagang.
mempunyai kebun kurma yang luas, berdagang kurma dan berdagang gandum. Kira orang berniaga lah, niaga makanan. Jadi Rasulullah nampak Aus bin Sabit ini orang yang layak untuk dipersaudarakan. Kalau kita kata nak buat keluarga angkat lah. Dengan Osman. Pasal baik, lemah lembut lagu tu boleh terima lah. Jadi Rasulullah pergi tanya Aus bin Sabit, mau tak dia kata, terima Osman ni sebagai keluarga angkat. Siapa dia tanya Osman ni? Osman tu menantu aku. Siapa tak mau lah menantu Rasulullah. Ya, dia kata, aku akan bagi sebahagian daripada rumah aku kepada dia. Dan aku ada 2 isteri. Aku akan bagi 1 isteri aku. Akan kuceraikan dan kuberikan kepada dia. Tak payah, kata Rasulullah. Dia dah kahwin dengan anak aku. Jadi bersalah balik. Tak payah, Rasulullah kata dia dah kahwin dengan anak aku. Rasulullah semasa hayat dia tak mau orang madukan anak dia tau. Kemudian sampailah Saidina Osman ke Madinah. Dan Rasulullah pun mempersaudarakan Aus bin Sabit. Duduklah. Dia bagi sebelah rumah dia. Dia bagi sebelah ladang dia. Usahakanlah buat berniaga. Jom kita sama-sama berniaga. Berniagalah mereka sampai kaya. Tu yang kata dia boleh beli satu telaga. Hari ini disebut dengan nama Bi'rul Rumah. Ada sampai hari ini. Tapi dia pun tak jaga. Dia pun tak jaga telaga tu. Dan telaga yang ada dia kubak tu bukan telaga Saidina Osman beli tu. Yang ada dia kubak hari ni tu telaga yang jatuh cincin dia. Telaga rumah ni ada di Madinah dalam kebun kurma, tapi dia perbiak lah, sayang telaga tu. Ayat ada sampai hari ni. Sebab apa? Sebab wakaf daripada Saidina Osman. Ambil masa sikit lagi lah. Ceritanya, dia bila dah dia berharta, dia ada sikit duit, sikit modal. Bumi Madinah dilanda kemarau. Kemarau teruk. Rasulullah ni kata, siapa yang boleh cari sumber air untuk digunakan oleh orang-orang penduduk Madinah, maka syurgalah untuknya. Jadi dia ni terus pelawar diri. Tak dan kawan-kawan yang lain. Bermakna bukan kawan lain tak mau bagi, tapi tak sempat. Dia ni di antara sahabat yang disebut sebagai fastabiqul khairat. Sentiasa berlumba-lumba nak buat baik. Dialah nombor 1 bila-bila pun. Orang lain tak dan bagi. Dia dulu. Kata Rasulullah, dalam ladang tu ada seorang Yahudi. Dia jual kepada orang Islam dengan harga yang tinggi. Jual ayam. Siapa yang pergi ambil, dia akan jual dengan harga yang tinggi. Kesian orang-orang Islam dah susah. Kemarau pula. Binatang ternakan tak menjadi, begitu juga dengan tanaman-tanaman. Tapi dalam kebun dia ada sumber air. Apa kalau macam tu kita pergi beli, dia kata. Dia pergi beli. Tanya si Yahudi tu, "Amak tak jual telaga ni dekat aku?" Jual tak boleh, dia kata. Jual tak boleh. Pajak tak apa. Mana dia tak bagi terus lah. Baik, berapa yang nak pajak dekat aku? Dalam hadis, serta ada dua pendapat. Hadis pertama kata dia pajak kepada Saidina Osman dengan harga 70 dinar. Kan saya kata 1 dinar bersamaan dengan 600 ringgit Malaysia. 600 kali dengan 70. Minggu lepas saya suruh kira kan. Ada yang balik fikir tak? 42,000 saya yang balik fikir. 42,000 ringgit Malaysia hari ni punya harga. Paling mahal telaga yang dibeli oleh Saidina Osman sampai hari ni. Kita hak yang dok wakaf pergi di Kemboja tu berapa ribu je kan. Tu pun saya 150 kan. Sampai hari ni siapa tak pernah beli harga telaga semahal Saidina Osman. Tu yang kata dia punya kaya-kaya dia sampai kiamat ni. Dia bukan jutawan dunia, bahkan dia jutawan akhirat. Tu pun bukan jual. Pajak.
Punya jahat lah Yahudi ni. Ha? Lepas tu dia buat macam mana tau? Dia kata kepada orang Islam, tak apa, dia kata dia pajak, gunakanlah. Mai hari kedua orang Islam nak ambil, Yahudi tu kata, aku bukan jual kat dia, aku pajak. Hari ni hampa guna, esok kami guna. Lusa hampa guna balik, tulat kami guna. Lagu tulah, selang sari. Jadi Saidina Osman beritahu macam ni. Kalau macam itulah perjanjian si Yahudi ni, yang dia tak tulis dekat aku hitam putih pun, hari yang kita guna, hampa cedok, buat bekai, buat simpanan, untuk hari yang dia nak jual kat hampa tu, hampa jangan pergi. Sedih dia. Cedok biar sampai tinggal tanah. Padah yang muka dia. Ha? Jadi orang Islam di Madinah buat macam tu lah. Mula hari mai giliran orang Islam tu dia pengguna sampai habis buat simpanan. Stok. Mai hari yang dia nak jual, tak ada siapa. Tak ada siapa pun mai. Oh, bila berlarutan sampai sebulan dua, dia kata lagu ni tak boleh jadi. Apa? Kurma aku pun orang tak beli. Nah? Jadi saya nak bertanya, Osman lah aku nak jual kan hang boleh? Dia memang nak beli kan? Memang nak beli. Berapa aku rasa macam tak laku lah dia kata. Aku jual 20 dinar sudah. Hak tadi dia 70. Dia 20 dinar. Dia beli. Jadi aku bagi ke hang dalam 20 dinar tu aku bagi dengan ladang-ladang ni semua ambil. Hang boleh pula dah. Dapat kat dia telaga dan ladang. Yang disebut ladang Ar-Rumat. Siapa yang pergi Madinah, lalu ni dia pun tak buka lah. Dia pun tak buka ladang Ar-Rumat. Masih berbuah lagi pokok-pokok dia lah. Itu yang saya kata, dia punya simpanan tu sampai kiamat nanti ada. Pokok tu dah tua 1000 tahun lah. Masih berbuah. Telaga masih berair. Masya Allah Ta'ala. Itulah kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan. Yang kenapa malaikat malu, Rasulullah malu dekat dia. Kerana sifat dermawannya yang amat tinggi. Beliau tak pernah fikir tentang rugi. Banyak mana pun bagi. Dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah berada di Madinah, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun mulalah menjalankan usaha perniagaannya hingga beliau berjaya menjadi saudagar yang kaya. Namun demikian beliau tidak teragak-agak sedikit pun bagi mempergunakan seluruh kekayaan dan harta bendanya bagi menyahut seruan jihad bagi menegakkan kesucian Islam. Sebagai seorang sahabat besar, banyak sekali pengorbanan Sayyidina Uthman bin Affan terhadap Islam. Kita akan baca di antara pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan yang berjuang bersama-sama dengan baginda Nabi SAW dengan ketulusan hati. Budi pekerti yang tinggi, akhlak yang terpuji, itulah yang dijunjung oleh Sayyidina Uthman bin Affan sehingga menjadi di antara kekasih-kekasih Nabi SAW. InsyaAllah ta'ala minggu depan tak ada di sini lah. Minggu depan di Batu Mau Umar Abdul Aziz dan insyaAllah kita akan sambung lepas minggu depan 2 minggu lagi berjuang bersama Nabi SAW. Kita tengok berapa banyak luka parah yang pernah dialami oleh Sayyidina Uthman demi mempertahankan Rasulullah SAW. Okey. InsyaAllah kita sambung minggu depan, minggu lagi sekali. Dan hari ini seperti mana saya war-warkan kemarin, kita ada bacaan Yasin Hajat. Hajat dari seorang sahabat kita, Kak Hanim. Bagi sama-sama untuk kita rafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar puterinya Hernina, Hernani, Nani kan, Nani dengan Nina saya suka tukar. Kak Hanim tak larat apa betul dekat saya. Tu Nani lah yang ada depan pintu anak Kak Hanim. Tu dia. Hak tu domping yang manis muka tu. Okay, mudah lagi mendapat jemputan daripada Allah Ta'ala. Cemburunya rasa hati. Bila orang muda-muda dapat bin ni seronok kan? Kita sedang menanti giliran yang Allah jemput pula. Dengan berkat kita baca Yasin pada pagi ni,
Ada lagi tak sahabat-sahabat lain? Siapa dia sahabat lain yang dapat jemputan? Ya? Tak main no? Okey, yang mana yang tak main tak apalah no? Tahun ni tak ramai no? Tahun ni tak ramai. Ya, tak ramai yang dapat hadir menyahut seruan, mungkin di tempat-tempat lain lah. Kalau bukan di tempat kita, mungkin di tempat lain lah. Apapun doa ini kita khususkan kepada Nani dan juga kepada sahabat-sahabat yang mendapat jemputan panggilan haji, satu ibadah menegakkan rukun Islam yang kelima, ibadah yang sukar dan paling dicintai oleh Allah dan Rasul, agar dapat menunaikan seluruh ibadah haji dan ibadah umrah dengan mudah, diberikan kesihatan tubuh badan, menyempurnakan seluruh amal ibadahnya, pergi dengan selamat, dikurniakan kesabaran menghadapi ujian dan rintangan di sana nanti, diberikan kemudahan untuk berukuf, melontar, bertawaf, bersa'i dan seterusnya. Bawalah doa-doa kami bersama ke sana nanti, doakan untuk kami ukhuwah muslimah dipanggil lagi menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasul, dapat menunaikan haji. Siang sahabat-sahabat di sini semua nak pergi buat haji, betul tak? Punya pergi khusus lah. Belum sampai masa. Buat rayuan pun tak dapat layanan. InsyaAllah ta'ala. Nanti tolong bawa doa lah. Katakan di tempat-tempat makbul nanti, Nani katakan, Ya Allah, jemputlah sahabat-sahabat ukhuwah muslimah menjadi tetamu haji. Kerana sesungguhnya mereka amat menginginkan. InsyaAllah umrah kami mampu, haji kami tak mampu. Sebab tak terima jemputan. Dan kita yakin, bukan orang tabung haji yang jemput. Siapa yang jemput? Ya, kalau Allah yang jemput, tak ada siapa boleh kata tidak. Jadi, mintalah pada Allah. Nani tolong bawa doa ni Nani dah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dengan berkat kita membaca surah Yasin, kita mohon doa kepada Allah Ta'ala agar sahabat-sahabat yang jemput ini sihat. Sihat daripada hari ini sampai selesai. Dan sampai balik nanti insyaAllah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم